ایک بادشاہ تھا، ان کے پاس ایک خادمہ رہتی تھی، ان کے پاس ایک باندی رہتی تھی۔ وہ باندی زمین پہ رہا کرتی تھی، چٹائی بچھا کر اپنی زندگی گزارا کرتی تھی، اور بادشاہ مخمل میں سو کر زندگی گزارتا تھا۔ بادشاہ کے پاس ہر طرح کا سامان تھا، وہ لونڈی اس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن بادشاہ کو یہ ہوا، شوق ہوا، بادشاہ کو جذبہ ہوا کہ کٹھیار جاؤ۔ وہ پھر چلیا ہاٹ سے، وہ پھر لابا سے کٹھیار جاتا ہے، لابا سے کٹھیار کا دورہ کرتا ہے۔ ان کے گھر میں جو باندی تھی، ان کے گھر میں جو نوکرانی تھی، زمین پہ چٹائی بچھا کر زندگی گزارا کرتی تھی، ان کو شوق ہوا، ان کو خواہش ہوئی، آرمان ہوا کہ بادشاہ ڈیلی زندگی بھر نرم گرم بستر پہ رہا کرتا ہے، نرم گرم بستر پہ سویا کرتا ہے، آج میں اس کے بستر پر سو کر دیکھتی ہوں کیسا مزہ آ رہا ہے، کیسی لطف ہو رہا ہے، کیسا اندیشہ ہو رہا ہے، کیسی محسوس ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ یہ سوچ کر کہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ کی غیر موجودگی میں وہ اس پر سو جاتی ہے، بادشاہ کے بستر پہ سو جاتی ہے، نرم گرم بستر پہ سو جاتی ہے، اور اس کو نیند آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی اگر زمین میں سو کر زندگی گزارے، چٹائی پہ بیٹھ کر چٹائی پہ سو کر زندگی گزارے، اور ان کے سامنے مخمل لایا جائے، ان کے سامنے میٹرس لایا جائے، ان کے سامنے گدا رکھا جائے، موٹے کپڑے والے گدا، موٹے کپڑے والے گدا رکھا جائے، اور اس پر وہ سونا چاہے، آرام کرنا چاہے، تو انہیں نیند جلدی آ جائے گی۔ اس خادمہ کو، اس لونڈی کو نیند آ گئی، اور وہ اسی جگہ پہ سو گئی۔ اتنے میں بادشاہ آ گیا، کٹھیار اٹھیار گھوم کے، شہید چوک وغیرہ گھوم کے وہ آ گئے، دیکھا کہ لونڈی اس کے بستر میں سوئی ہوئی ہے، لونڈی اس کے بستر پہ سوئی ہوئی ہے، خادمہ اس کے بستر پہ سوئی ہوئی ہے، باندی اس کے بستر پہ سوئی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی جرأت بادشاہ کے بستر پہ! لاؤ چابک، لاؤ چھڑی منگوائی، کہے اٹھو، تم ہمارے بستر پہ سونے کی جرأت کیسے کر لیے؟ کہ بادشاہ سلامت، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کتنا مزہ آ رہا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیسا لگ رہا ہے، اسی لیے میں نے آپ کے بستر پر سویا، مجھے نیند آ گئی اور میں سوئی رہ گئی۔ کہو اٹھو، کچھ نہیں سنیں گے۔ مارنا شروع کر دیا، چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ یہ بادشاہ اس کو مارتے جاتے، پیٹتے جاتے چھڑی سے، لیکن جتنا یہ مار رہا ہے، جتنی لاٹھی کی برسات ہو رہی ہے، یہ خادمہ ہنستی جا رہی ہے۔ میری بہنوں سنو، اس زمانے میں عورت کا رول دیکھیے، عورت کا کردار دیکھیے، عورت ہے لیکن دماغ دیکھیے۔ وہ بادشاہ مارتا ہے اور وہ عورت ہنس رہی ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، غصے کو قابو نہیں کر سکا، لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا، وہ باندی میں تمہیں اتنا مار رہا ہوں لیکن تم رونے کی جگہ ہنس رہی ہو۔ جب کسی کو مارا جائے، جب کسی کو پیٹا جائے تو وہ روتا ہے، لیکن وہ عورت ہنس رہی ہے۔ کیا بات ہے، ہنس کیوں رہی ہو؟ اور مار رہا ہے۔ کہ بادشاہ سلامت، میں اس لیے ہنس رہی ہوں، میں رونے کی جگہ اس لیے ہنس رہی ہوں کیونکہ میں پوری زندگی زمین پر گزار دی، پوری زندگی چٹائی پہ سو کے گزار دی، میں نے نرم گرم بستر کا مزہ نہیں چکھا ہے، لیکن بادشاہ میں نے زندگی زمین پر گزاری، لیکن اللہ کو سجدہ کرتی رہی، اللہ کو یاد کرتی رہی۔ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو سجدہ کیا، میں اللہ کو راضی کیا۔ وہ بادشاہ سنیے، تم نافرمان بادشاہ ہو، نافرمان بادشاہ ہو، نالائق بادشاہ ہو، جو زمین میں نہیں سوتے ہو، جو چٹائی پہ نہیں سوتے ہو، مخمل پہ سو کر زندگی گزارتے ہو، لیکن کبھی اللہ کو ایک سجدہ نہیں کیا ہو۔ وہ بادشاہ میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تھوڑی دیر تمہارے بستر پہ سونے سے مجھے اتنا مار رہے ہو، لیکن وہ اللہ تمہیں کتنا سزا، وہ اللہ تمہیں کتنا مارے گا، وہ اللہ تمہیں کتنی سزائیں دے گی، اس اللہ کی تمہارا عذاب کتنا ڈینجر ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا، جبکہ تم نے
ने पूरी जिंदगी इसी मखमल पे गुजार दिए, जिस मखमल पे मुझे सोने के लिए आधा घंटा 1 घंटा सोने के लिए इतना मार रहे हो, वो बादशाह तुम हमारा बादशाह हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा भी बादशाह ऊपर वाला है, तुम्हारा भी बादशाह अल्लाह ताला है। वो बादशाह तुम्हें कितना कितना मारेगा, कितनी सजाएं देगी, किस तरह का अज़ाब तुम्हें देगा। हम जमीन पे सोए रहे, चटाई पे सोए रहे, लेकिन हम अल्लाह को सजदा किए। लेकिन वो नाफरमान बादशाह, तुम ये बताओ कि तुम अल्लाह को कभी एक सजदा नहीं किए हो, तुम्हारा भी बादशाह मेरा भी बादशाह अल्लाह ताला है, वो तुम्हें किस तरह की सजा देगा। इसलिए मैं हंस रही हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा इकराम ने कहना शुरू कर दिए कि अल्लाह के रसूल आपके लिए मोटे मोटे नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दिया जाएगा। आपने कहा नहीं, इसी पर जिंदगी गुजार लूंगा, इसी पर इक्तिफा कर लूंगा, मोटे नरम गरम बिस्तर नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, जिस रसूल की यह हालत है, जिस रसूल की यह हालत है, जिस नबी की यह हालत है कि हजरत आयशा ने अगर उसको डबल कर दिया है तो आपकी तहज्जुद की नमाज छूटने का डर रहता है, आपकी फजर की नमाज में जागने का डर रहता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस नबी के बारे में कहा गया है कि वो नबी जो तमाम नबियों के सरदार है, लेकिन हम और आप कभी अल्लाह को याद नहीं करते हैं। हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन हम जमीन में आहिस्ता नहीं चला करते हैं। हम हमेशा तकब्बुरी पे नाज करते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम तो गांव की इस तरह आदमी है, हमारा मकाम इतना है, हमारा मर्तबा इतना ऊंचा है, हमारा मकाम इतना बड़ा है, हमारे आगे कौन क्या है। हम सिर्फ तकब्बुरी पे नाज करते हैं, हम सिर्फ तकब्बुरी पे उतर आते हैं, हम सिर्फ घमंड दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चटाई पे बैठकर, चटाई में सोकर अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। लेकिन हम और आप हैं जो अल्लाह को नहीं पहचान पाए, तो अल्लाह ताला हमें कैसे पहचान पाएगा। अल्लाह कहता है कि हमारे पास रहमत के 100 टुकड़े में से 99 टुकड़े हैं, एक ही टुकड़े को, एक ही हिस्से को हमने जमीन में इंसानों के अंदर बांटा है। उसी से आप पता लगा लीजिए। और आपने ये भी कहा कि एक मर्तबा एक लौंडी आपके सामने पेश की गई, एक बांदी पेश की गई, आपने उससे कहा तुम ये बताओ कि आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। उस लौंडी ने जवाब दिया, उस बांदी ने जवाब दिया, फिर समा वो आसमान में है। तो आपने फरमाया कहा आए उसके मालिक, आए उसकी आका, उसे आजाद कर दो, इसलिए कि ये मोमिना है। तो मेरे भाइयों, बंदे और अल्लाह के दरमियान ये हमारा रिश्ता होना चाहिए कि हम अल्लाह को पहचाने, तब अल्लाह हमें पहचानेगा। लेकिन हम और आप अल्लाह को पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। गुलाम का मतलब ये होता है कि हर वो काम जो अल्लाह का है हम उसको बजा लाएं, लेकिन हम और आप उसे करते नहीं हैं। तो मेरे भाइयों, जरूरी है सबसे पहले कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हम अल्लाह को पहचाने, तब अल्लाह ताला हमें पहचानेगा। लेकिन हमने पहचानना भूल गया। उस जमाने में देखिए, लोग किसी के कैद में है, आजाद नहीं है, लेकिन डर रहे हैं तो अल्लाह ताला से डर रहे हैं, जबकि हमारे पास सारी चीजें मौजूद है। अल्लाह कहाँ है, उसको किस नाम से पुकारा जाए, सिफती नाम क्या क्या है, लेकिन हम और आप नहीं समझते मेरे भाइयों। तो जरूरी है कि हम अपने ईमान को पुख्ता करें, जरूरी है कि हम अल्लाह ताला को पहचाने, तब अल्लाह ताला हमें पहचानेगा। हम ये समझते हैं कि अल्लाह को हमारी जरूरत है, नहीं, इबादत करवाने के लिए अल्लाह ताला के बहुत से मखलूकात और भी है, लेकिन अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है। एक बादशाह जब वजीरों से कहें क्या ये वजीरों तुम सामान जमा करो, मेरे लिए अच्छे अच्छे फल जमा करो, जब सारे वजीर अच्छे अच्छे फल जमा करके लाएंगे, सारे वजीर फल जमा करके लाएंगे, बादशाह ये नहीं कहेगा कि हमें दे दो, बादशाह कहेगा जो जिस तरह का फल तोड़ के लाया है, जो जिस तरह का फल जमा किया है, अपने हिसाब से रख लो, उसी के हिसाब से जिंदगी गुजारो। तब आपका क्या हाल होगा अगर आपने वाकईतन अपने माबूद को माबूद समझकर उनकी बंदगी की होगी, उनकी इबादत की होगी, तो आपको उसका फल मिल जाएगा। अगर आपने सोचा कि किसी तरह बारी खत्म कर दे, किसी तरह बारी की पूरी हो जाए, किसी
किसी तरह अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो मेरे भाइयों आपको उसी फल पे ज़िंदगी गुजारना है, उसी फल पे आपको इक्तिफा करना है। तो आप वही हमारे और आपकी मिसाल है, ज़िंदगी में अच्छे अमाल करके जाएंगे, वही अमाल हमारे सामने पेश किया जाएगा और उसी के कदर हमें नेकियां दी जाएगी और हमारा ठिकाना जन्नत होगा। लेकिन दुनिया में आयश व इज़्ज़त में अगर हमने ज़िंदगी गुजार दी तो उस दुनिया में खाक के अलावा कुछ नहीं मिलेगी मेरे भाइयों। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला को हम पहचानें और पहचान कर इबादत करें और हर वो काम जो नेकी और भलाई की तरफ हमें बुला रहा है उसकी तरफ हम कदम बढ़ाएं। कोई अगर गुनाह का काम है उससे हम दूर हो जाएं, नेकी का काम है तो उससे हम आगे बढ़ जाएं और एक गुलामाना जिंदगी गुजारें, सिर्फ आज़ाद नहीं। एक चीज अच्छी बता रहा हूं आपको आखिर में कि आप इस दुनिया में अपनी मन चाहे जिंदगी अगर गुजारेंगे तो उस दुनिया में रब चाहे जिंदगी मिलेगी। इस मिसाल को गौर से सुनिए, दुनिया में मन चाहे जिंदगी अगर गुजारेंगे उस दुनिया में रब चाहे जिंदगी मिलेगी। इसका मतलब ये है अगर आप मन चाहे जिंदगी का मतलब ये है जैसा चाहा वैसा करके जिंदगी गुजार दिए, जहां आयश करना आयश कर लिए, मस्ती करना हो मस्ती कर लिए, खून खराबा कर दिए शराब के लिए, अपने मन मुताबिक जिंदगी गुजार ली, तो अल्लाह भी कहेगा, फरिश्तों से कहेगा जाओ इनके नामाए अमाल में गुनाह ही गुनाह लिखा हुआ है, इनके मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। लेकिन इस दुनिया में अगर रब चाहे जिंदगी गुजारिएगा, यानी अल्लाह जो आपको करने के लिए कह रहा है उसको कीजिएगा, यानी रब चाहे जिंदगी इस दुनिया में अगर गुजारिएगा तो उस दुनिया में अपने मन मुताबिक जिंदगी मिलेगी, आपको जन्नत मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा अमल किए होंगे वो जन्नत मिलेंगी जिनके फल झुके हुए होंगे, जिनके मेवे झुके हुए होंगे। तो इस दुनिया में रब चाहे जिंदगी गुजारनी है और उस दुनिया में मन मुताबिक आपको जिंदगी मिलेगी। ये बड़ी पॉइंट की बात है, ये मिसाल बहुत गहरी मिसाल, बहुत गहरा माना रखता है, इसलिए आप इस चीज को गौर से सुनिएगा। आप हमेशा ये ना सोचें कि हम अपने मन मुताबिक जिंदगी गुजारें। मेरे भाइयों दुनिया में आप देख लीजिए, जैसे कोई टिकट लिए कहीं का और वो आना चाहे उस जैसी टिकट वो बहुत बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट करके हो, जेरेक्स निकाल के हो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक मोहर होती है, गवर्नमेंट की एक मोहर होती है। उसी तरह इस दुनिया में भी कोई अमाल करेंगे उसमें अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर है तो ही आपका अमाल काबिल कबूल है, तो ही वो आपका अमाल कबूल होगा, आपको नेकी मिलेगी, आप जन्नत के हकदार होंगे। वरना आप ये कहेंगे कि उसमें मोहर हो या ना हो हमें करने से मतलब है, तो वैसे भी एक पागल भी जिंदगी गुजारता है। लेकिन अल्लाह ने आपको हवा से खमसा से नवाजा है, आपको सुनने की ताकत दी है, आपको चलने के लिए पैर दिए हैं, देखने के लिए आपको बसीरत अल्लाह ने अता किए हैं, सूंघने के लिए शामा अता किए हैं। तो मेरे भाइयों इसको गनीमत समझिए कि अल्लाह ने आपको दो आंखों से नवाजा, दो ट्यूबलाइट आंखें अल्लाह ने आपको दी है, दो कान से नवाजा, आप सुन सकते हैं। तो उस जमाने में लोग गुलामी जिंदगी गुजार कर भी अल्लाह की इबादत करते थे और अल्लाह को माना करते थे। एक मर्तबा एक वाक़या मुख्तसर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अब्दुल्ला इब्न उमर का गुजर किसी जंगल से हुआ था और वहाँ एक चरवाहा बकरियाँ चरा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये बकरियाँ किनकी है? कहा मेरे मालिक की है। कहा एक दे दो, हम उसे काट कर पिकनिक मना लेंगे, खा लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मेरे बकरी मेरे मालिक की है, मैं दे नहीं सकता। तब कहा कि काम करो, तुम इसको दे दो, इसके खाल उधेड़ करके इसको हम जंगलों में फेंक देंगे इसके खाल को और तुम्हें भी कुछ खाना दे देंगे। तुम अपने मालिक से कह देना कि भेड़िया बकरी खा गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने मालिक को ये बात कह सकता हूँ, मेरा मालिक मेरी बात मान भी सकता है, लेकिन उस मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा? मेरे भाइयों जंगल में है फिर भी अल्लाह का खौफ देखिए। इसलिए अल्लाह ने कहा कि हक्का तुकात ही, ऐ लोगों अल्लाह से वैसे डरो जैसे डरने का हक है। आपके सामने सांप है, जहरीला जानवर है, आपको डर लगता है, आप उस सांप से हट जाइए। आपको डर लगता है, हट जाइए, लेकिन वहां से चले गए, बस खत्म। आ गए, आग पे आप जंप नहीं लगाइए, कूदिए नहीं। शेर आया, आप किसी पेड़ पर चढ़ गए, भाग गए। लेकिन अल्लाह से वैसे डरो जैसे डरने का हक है, यानी हर उस मोड़ पर अल्लाह को याद रखो। अल्लाह ताला हर जगह है, मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी बसीरत को हमें देख रहे हैं। इसके बारे में अकीदा का सवाल है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, हालांकि अल्लाह तो अर्श पर मुस्तवी है, तो इनके बारे में क्या राय है? तो मेरे भाइयों इसकी जबरदस्त मिसाल आपको दे रहा हूं कि एक मिसाल ले लीजिए, आप
راستے میں سفر کر رہے ہیں اور چاند بھی آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، حالانکہ چاند ایک ہی جگہ پہ ہے، لیکن آپ جو چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ چاند بھی چلتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک مخلوق کی جب اتنی اللہ نے طاقت دی، ایک مخلوق کے اندر ایک حکمت دی ہے، تو اس اللہ کے اندر اور کیا حکمت ہو سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ہر جگہ وہ حاضر ہم موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی بصیرت موجود ہے۔ ہم کچھ بھی کریں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہم اللہ سے ڈریں، چاہے ہم سمندر کے تہ میں رہیں، آسمان کی بلندیوں میں رہیں، پہاڑ کی چوٹیوں میں رہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اور اگر ہر جگہ پہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ اور اس دنیا کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ کو چلنا ہے تو ہر قدم قدم پہ سوچ کے چلنا ہے۔ اسی چیز کو عمر نے ابی بن کعب سے کہا تھا کہ اے ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ دنیا میں چلنا کیسے ہے، تقویٰ کیا ہے؟ تو ابی بن کعب نے کہا تھا کہ اگر مان کے چلیے راستہ جنگل ہے اور آپ کو اس میں چلنا ضروری ہے، کٹھیار جانا ضروری ہے، اور وہ جنگل ہی جنگل راستہ ہے، کیسے چلیے گا؟ تو ابی بن کعب نے کہا تھا اے عمر جانتے نہیں ہو؟ تو عمر نے کہا کہ ہم کانٹا ہٹا کر چلے جائیں گے، جانا ہی ضروری ہے، دلی جانا ہے بھائی، ممبئی جانا ہے اور کانٹا ہی کانٹا ہے، اس کو ہٹا کر چلے جائیں گے۔ ابی بن کعب نے کہا تھا عمر دنیا کی مثال یہی ہے، دنیا میں قدم قدم پہ گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں اور آپ کو چلنا بھی ہے۔ اگر ایک دو کانٹا چبھ جائیں پیر پہ، چادروں پہ الجھ جائیں، اس کا علاج کیا جاتا ہے، اس پر مرہم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا قدم قدم پہ گناہوں کا جال بچھے ہوئے ہیں۔ آپ دلی جائیے گا شراب کا اڈا ملے گا، آپ تھوڑی دور اور کہیں جائیے گا لوگ جوا کھیل رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا کہ نہیں میں جوا نہیں کھیلوں گا۔ پھر کچھ لوگ آپ کو اس طرح ملیں گے کہے گا شراب پی لیجئے، آپ انسان ہونے کے ناطے شراب پینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور پھر کہیں اور دور چلے جائیں گے، لڑکیاں دعوت نظارہ دے رہی ہے، گناہ کے اڈے کھلے ہوئے۔ اسی طرح دنیا قدم قدم پہ گناہوں کے موڑ ہے، قدم قدم پہ گناہوں کا اڈا کھلا ہوا ہے، آپ کو بچ بچ کر چلنا ہے۔ میرے بھائیوں اگر انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے بنیاد پر کوئی گناہ آپ سے ہو ہی جاتا ہے، قرآن اس کا علاج بتلا رہا ہے کہ لوگوں آپ اللہ سے توبہ کیجئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے اور کہیے اللہ کہ میں نے انسان ہونے کے ناطے غلطی کر دیے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ تو میرے بھائیوں میں یہ بتا رہا تھا کہ بندے اور مالک کے درمیان یہی نسبت ہے کہ جب بندہ اچھا کام کرے، مثلا کوئی بے نمازی تھا نمازی بن گیا، تو وہ کہے کہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے نمازی بنا دیا، اللہ نے مجھے روزے دار بنا دیا، اللہ نے فلاں جگہ پہ مدد کرنے پر، فلاں جگہ جلسہ ہو رہا تھا تعاون کرنے پر مجھے ہمت دی، طاقت دی۔ تو اچھی جگہ پہ نسبت مالک کی طرف کرنا ہے، اور اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کرنا ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری الہ ہم سب تمام مسلمانوں کو دین پر قائم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اللہ کی عبادت میں پوری طرح سے مشغول عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے خالق حقیقی کو پہچاننے کی توفیق دے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو گنہگار ہیں ان کو نیکیوں کی طرف تو بلا، اے اور اللہ تعالیٰ جو بھی لوگ دنیا میں گناہ کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ عقل سلیم عطا فرما، جو دنیا میں ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ظلم کو ظلم سمجھنے کی توفیق دے، اور کیا حق ہے کیا باطل ہے سمجھنے کی قوت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔